الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتیناہم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ انہیں دین کے واضح احکام دیے، پھر جو انہوں نے اختلاف کیا تو علم آ جانے کے بعد کیا۔ اس کی وجہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا تھی، اور جن باتوں پر یہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن آپ کا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ ہر طرح کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے کریم آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے ان پروگرام کو، اس بات چیت کو خود بھی سنا کریں، اپنے دوست و احباب اور گھر والوں کو بھی اس میں شامل کیا کریں۔ یہ ویڈیوز آپ اپنے دوست و احباب کو شیئر بھی کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس دین کا ایک مسئلہ بھی ہو، اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کو آگے پہنچا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل بھی ہوگا، اور ممکن ہے کہ ہمارے اس ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے یوم نجات بنا دے، آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا جہان میں فضیلت بخشی ہے، اس پر بہت سی اپنی نعمتیں کی ہیں، ان کو نبوت دی، حکومت دی، کتابیں دی، اور پاکیزہ رزقوں میں سے رزق دیا، اور ساری دنیا جہان پر ان کو فضیلت دی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے یہ گنوائی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں ان سے دوبارہ چھین لیں۔ یہاں یہ جو فرمایا ہے کہ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، یہاں امر سے مراد اقامت دین ہے، حکم ہوتا ہے، اور اس سے مراد امر کا معنی حکم ہے، اور اس سے مراد یہاں اقامت دین ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم اور نافذ کرنے کے لیے انہیں تمام ہدایات اور تمام لوازمات یعنی قوت اور طاقت فراہم کرتی تھی، اور یہ بالکل واضح تھی، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، اور اس کے لیے ہم نے ان کو ہدایت کے طور پر کتابیں بھی دی تھیں تاکہ ان کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ فرقہ بازی کی اصل وجہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، یعنی اختلافات یا تفرقہ بازی کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ کسی اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے واضح ہدایات موجود نہیں ہوتی اور معاملہ اختلافی بن جاتا ہے، بلکہ ان اختلافات اور تفرقہ بازی کی وجوہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ان وجوہ کو پوری طرح سمجھنے کے لیے مسلمانوں کے موجودہ فرقوں پر ہی نظر ڈال لی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتاب و سنت سب کے پاس ایک ہی ہے، قرآن ایک ہے، سنت ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب فرقوں کے پاس موجود ہے، اور ہر فرقہ کتاب و سنت سے ہی استدلال کر کے اپنے فرقے کے مخصوص عقائد اور اعمال کو برحق ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ پھر کوئی تو کتاب اللہ کی غلط تعویل کرتا ہے،
अपने नज़रिए के मुताबिक बना लेता है, कोई किताब व सुन्नत को अपने इमामों के अक़वाल के तहत रख कर इनसे वही मफ़हूम अख़ज़ करता है जो उनके इमाम के कौल के मुताबिक हो, फिर इसमें अपने ذاتی मुफादात और यानी तलब माल और जाहो हशमत का हसूल शामिल होता है। अल्लामा इकबाल ने भी इसलिए कहा था ना कि ख़ुद को बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। जहाँ हमारे इख्तलाफात आते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे जो ये इख्तलाफ हैं हम इनको कुरान के मुताबिक ख़त्म करें, कुरान का क्या हुक्म है। हम यहाँ ये देखते हैं कि हमारे फ़िरक़े का इस मामले में क्या मौक़िफ़ है, हमारा इमाम इस मामले में क्या कहता है, हमारा मौलवी इस मसले में क्या कहता है। तो ये वही बात हुई ना कि ख़ुद को बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। फ़िरका वरीयत की सबसे बड़ी वजह फ़िरका वरीयत ख़त्म ना होने की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि वो अपने अपने मसलक से हटने के लिए तैयार नहीं। अगर कुरान के हुक्म को मान लिया जाए, कुरान और सुन्नत को मान लिया जाए, तो फ़िरका वरीयत एक सेकंड से पहले ख़त्म हो सकती है। लेकिन हर बंदा कुरान की तफसीर को बदल देता है, हदीसों को बदल देता है, इनका मफ़हूम अपने इमाम के फ़िक़ा के मुताबिक बना लेता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हर बंदा जो है वो अपनी अपनी फ़िक़ा पर डटा हुआ है, अपने अपने मज़हब पर डटा हुआ है। किसी को नहीं पता कि कुरान क्या चाहता है, हदीस क्या चाहती है, सुन्नत क्या चाहती है, अल्लाह का क्या फरमान है, रसूलुल्लाह का क्या फरमान है। तो बहरहाल हर एक को अपना अपना एजेंडा बुलंद रखने की फ़िक्र होती है और फिर फ़िरक़ों की आपस में बाहमी खींचातानी और ज़िद्दम-ज़िद्दी से इनके इख्तलाफात की खलीज मज़ीद वसी होती जाती है। फिर कुछ इख्तलाफात मजहबी किस्म के होते हैं और कुछ सियासी किस्म के। नतीजा ये है कि किताब व सुन्नत एक होने के बावजूद उम्मत मुसलमा 20 फ़िरक़ों में बट गई। यही हाल बनी इसराइल का हुआ था। कोई भी तसब को छोड़ना गवारा नहीं करता था। ये फ़िरके अपने अपने मखसूस नज़रियात और अक़ायद में इस कदर मुतशद्दिद हो जाते थे और इस कदर तसब इनमें पैदा हो जाता था कि इनके लिए इख्तलाफ को ख़त्म करना मुमकिन ही नहीं होता था। तो जब ये सारी सूरत हाल बन गई, तो जब वो फ़िरक़ों में बनी इसराइल फ़िरक़ों में बट गए, तो अल्लाह ताला ने उन पर जो अपनी नेमतें दी हुई थी वो सारी वापस ले ली और उनको जो फजीलत का मकाम दिया हुआ था वो भी वापस ले लिया और उनकी जगह पर उम्मतम वसतन लितकूनु शुहदा, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मकाम दे दिया गया। उम्मत वस्त गर्दाना गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, यानी कि बनी इसराइल का जो फजीलत का मकाम था वो उससे लेकर उम्मत मुहम्मदिया को दे दिया गया। तो जनाब यही बात है कि अगर बनी इसराइल अपने दीन से हटकर फ़िरका वरीयत में पड़ती है तो उससे उनका मकाम छिन जाता है। तो अगर मुसलमान अपने दीन से हटकर फ़िरका वरीयत में बट जाते हैं, किताब व सुन्नत को छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला के साथ इनकी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है ना, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इनसे भी अल्लाह ताला ये फजीलत वापस ले सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आइए दीन इस्लाम को समझने के लिए कुरान को अपना रहनुमा बनाएं, अपने अपने इमामों को छोड़िए, अपने अपने मौलवियों को छोड़िए, अपने अपने पीरों को छोड़िए, अपने अपने फ़िरक़े को छोड़िए। सिर्फ़ एक ही ज़हन बनाइए कि हमने कुरान और सुन्नत पर अमल करना है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह का हुक्म है, इसी पर अमल करना है। ना किसी इमाम की तकलीद का हुक्म है, ना किसी पीर की पीरी मुरीदी का हुक्म है। सिर्फ़ इस्लाह के लिए, दीन पर कायम रहने के लिए एक ही चीज़ का हुक्म है, वो है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कुरान और सुन्नत पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। अगर कुरान और सुन्नत को छोड़ेंगे तो फिर रास्ते से भटक जाएंगे। तो आइए नाज़रीन, हम सब मिलकर अहद करें कि हमारा अपने अपने फ़िरक़ों से कोई तल्लुक़ नहीं, हम हमेशा कुरान और सुन्नत से ही रहनुमाई लेंगे और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के असूल पर अमल करते हुए एक कौम और एक मिल्लत बनेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।